يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب اسمه شيبة الحمد حمدت صوره الثانية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يعتبر ارتقاء للرياح ابن قصي واسمه مجمع وسمي بقصي الطقاسي في بلاد قضاة القاسية إلى أن أعاد الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريشي وإليه تنسب البطون القريشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمي في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان وهذا سرق نظمت فرائضه بنانة سنة الثانية ورقوا إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع أباه وعدنان بلا ريب انهدد بالعلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومعتماه وعظم به من عقد تألق كواكبه الضرية وكيف لا وسيدنا الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته تقاه أكثر اللهم قبره الكريم بأربع شهيد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسب وتعصب العلا بحلاه ولدتها نجومها الجوزاء حبذا الإغض سودة وفخار أنت في اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في موضع الهدي والرواه أكثر اللهم قبره الكريم بأربع شريم وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صنع لإسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في سرير غرم البهية وبدر في جبين جده أحمد المطلب وابنه عبد الله أطر اللهم قبره الكريم بأربع شريم وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما
لما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره صدقة آمنة الزهرية وحصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونود بالنسم في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصب كل صب لهبوب النسيم صبا وقسيت الأرض بعد طول جنبها من النبات ولو سلسية وإنعت الثمار وأنها من شجر ذات جناح ونطقت بحمله كل دابة لقريش بمصر الأنصر العربية وأخرت الأسرات والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب البحرية وتسعت العوالم من السرور تنسح مياه وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهنة ورحبت الرحبانية ونحج بخبره كل خبر خبير وفي حلا حسنه وأضيت أمه في المنابق قال لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمي إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا أقدر اللهم قبره الكريم بأرض شديد وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فانتفض منه بدور مثل حسن ما رأينا قد يا وجه السرور Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa sahbina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita bersama Al-Ustaz Pasir Tubuh ya. Badal ini karena Pak Ustaz itu nggak datang, nggak hadir ya kan. Ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan untuk guru kita ya. Yang saya hormati Bapak Ustaz Sumantri, yang saya hormati Ajengan Agus Gufron, yang saya hormati Bapak Ustaz Herman, yang saya hormati Bapak Ustaz Irfan, alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ustaz Jamal dan Bapak Ustaz yang lainnya, dan mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takjub dan mahabbah saya terhadapnya.
Yang saya hormati juga Sohibul Majelis Bapak Mulyadi. Mari kita doakan untuk keluarganya dan istrinya, anaknya yang sedang kurang sehat ya. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin. Lalu juga tokoh masyarakat dan sepuh tamu Bapak Haji Ahmad Tian, Bapak Opung, Bapak Ramzi, Bapak Eko yang juga, Bapak Rosid, Bapak Toto, alhamdulillah kedua Burda, Bapak Sudirman dan Nawi, dan mohon maaf Bapak-Bapak sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena kalau saya sebutkan tadi kata absen lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat semua ya. Amin. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih ya. Puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pada malam ini kita telah diberikan kenikmatan sehat, nikmat Islam, nikmat iman sehingga kita dapat berkumpul di acara pengajian rutinitas tiap malam minggu. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan di akhir yaumil nanti kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar, saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim UJN TV ya yang telah sempat menghadiri rutinitas penyajian. Mudah-mudahan selalu mengikuti Pak Ustadz ya. Saya mengharapkan suatu kehormatan buat MDS ya. Dan mohon maaf juga kalau memang ada hidangan atau tempat gitu yang kurang berkenan mungkin ya. Tadi ada usulan juga nih dari guru kita nih, karena MDS ini udah resmi dan piagamnya juga udah ada, kita rencananya mau ada yang syukuran ya, syukuran lah ya kan ya. Makan pecah bosan kali. Setiap malam minggu makan pecah kan. Ya alhamdulillah sih dari saya nggak panjang lebar. Mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan kesehatan. Biasanya semata-mata datang ke sini mencari doa Allah Subhanahu Wa Taala dan diingatkan kembali tetap bahagia. Jangan lupa bahagia. Itu bosan ya. Dilarang susah berarti kan. Belajar mungkin dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kitab yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Fasih Kubro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan taghfiru biha dhunub wa tushbihu biha qulub wa tantaliqu biha usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi masuk. Salata abdin qala tillatuhu wa rasulullahi wa sillatuhu wa anta lahiyya illahi wa likulli karbin azim fabaris anna manahlu bihi bisyirri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ada Ustaz Herman, alhamdulillah Ustaz Herman ya. Nengok lah kalau dipanggil, yang ngomong baik. Saya hormati dari tim UJN TV ada Ustaz Irfan Sotri ya, dengan Majelis Quran Bersotrinya. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Ada Ustaz Jamaluddin, alhamdulillah beliau hadir juga. Bapak Eko dari UJN TV. Dan juga para orang tua kita, diantaranya ada Bapak Haji Ahmad Tian selaku sesepuh Badia, sesepuh Majelis MDS An-Nur, dan juga tokoh masyarakat. Yang saya hormati Bapak Ustadz Herman, alhamdulillah beliau bisa hadir. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Bang Maje, Ketua MDS An-Nur ya,
beliau tetap istiqomah ya. Istri ketiga dikontrakin di rumah kepentingan insya Allah satu cukup ya. Juga Bang Kipet alhamdulillah dari Majlis Burda ada Pak Bagus Agus Support atau Hajinan Gubron, dan juga para tuan guru orang tua-tua yang lain yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah iya lupa Bapak Opung, ya Allah gede banget Opung gak kelihatan. Bapak Opung alhamdulillah bisa bergabung kembali di sini, mudah-mudahan tetap diberikan kekuatan keistiqomahan, dan juga buat teman-teman sahabat-sahabat TPS yang hadir pada kesempatan ini mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak pantas kata kita ucapkan melainkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat ini dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan niat kita untuk menuntut ilmu ini diberikan ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tidak pulang dari tempat ini, keluar dari tempat ini, dari majlis ini, dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa sanak famili kita, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, selalu dalam lindungan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada pimpinan kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca tercurah, terlimpah kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majlis Taklim MDS An-Nur yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya disuruh, kalau bahasa kita mah dipaksa, membadali Ustadz Ridwan Ajengan Wawan Ridwan, yang pada saat ini beliau ada di kampungnya ya. Beliau ada di kampungnya sedang mengunjungi orang tuanya atau mertuanya yang katanya kurang sehat. Mudah-mudahan beliau di sana diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya maupun mertuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mau enggak mau ya harus mau. Terpaksa nggak terpaksa harus naik juga. Tapi saya nggak bahas kitab ya, karena kitab ini ranahnya Ajengan Wawan Ridwan gitu. Jadi kita tausiah aja gitu. Ringan, insya Allah berkena gitu. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih Jumat yang lalu, saya kebetulan pembimbing pengajar agama itu Masjid Al-Hidayah di kampung saya sendiri di Sukutabu Bakti Jaya RW 22. Saya membuka sebuah hadis yang sangat panjang. Hadisnya panjang banget, jadi kayak kereta panjang. Saking panjangnya saya kagak hafal tuh hadis. Panjang bagi terus terang aja, ini hadis panjang. Ini berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sangat panjang. Kalau diceritakan mungkin nggak cukup 5 jam, 2 jam, bahkan 1 hari. Ya, kuat nggak Pak Haji kalau kita ngaji dari sekarang ke subuh? Kagak sih, juga nggak kuat Pak Haji. Di foto dia. Itu air sendirian itu kelihatan ya. Jadi ini hadis berkenaan tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dilahirkan pada tahun 598 Hijriah kurang lebih. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Kurang lebih beliau dilahirkan pada tahun 598 Hijriah, diwafatkan kurang lebih wafatnya tahun 678 Hijriah atau bukan apa 598 Masehi, diwafatkan pada tahun 678 Masehi pada tahun ke-57 Hijriah. Jadi nama asli beliau adalah, ada 2 pendapat ya.
Nama asli Abu Hurairah itu ada dua pendapat. Yang pertama Abdul apa gitu nama saya lupa, Al-Ajli ujungnya. Abdullah bin Abdurrahman bin Sakhr Al-Ajli namanya. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Al-Ajli. Ada juga yang bilang bernamanya Abdullah bin Amin. Jadi terserah yang mana. Tapi yang tersohor adalah Abdurrahman bin Sakhr Al-Ajli. Abu Hurairah itu cuma gelar dia. Abu Hurairah itu gelar dia. Abu Hurairah itu artinya karena kesenangan dia pada seekor anak kucing. Wah. Jadi kayak Bang Ocit nih, senang kucing, bisa dipanggil dia Ocit Hurairah. Abu Ocit Hurairah. Jadi ketika Nabi sedang mengajar kayak kita seperti ini, Nabi nih, Abu Hurairah datang ke pengajian Nabi. Dia berjalan, tiba-tiba menemukan seekor kucing. Namanya anak kucing yang nggak lucu, gemes gitu kan. Kucingnya cakep, bukan anggora, belum nggak ada anggora. Mungkin kucing kampung kali. Kucingnya itu dimasukkan ke tangannya. Masukin ke tangannya nih. Dulu zaman orang dulu mah tangannya lebar-lebar pakaiannya. Ya kayak pakai gamis lah kalau bahasa kita mah. Dimasukin ke tangannya anak kucing, digendong terus sama Abu Hurairah. Di jalan sampai ke majlis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampai di majlis secara tiba-tiba kucing itu keluar dari tangannya. Dari situlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada gelar namanya Abu Hurairah. Namanya Abdurrahman bin Sakhr Al-Ajli. Lahir pada tahun 598 Masehi, diwafatkan pada tahun 678 Masehi. Hadis ini sangat panjang. Beliau menceritakan dalam hadis ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah sholat. Sholatnya tidak dijelaskan ya, apa sholat asar, apa sholat zuhur, apa sholat isya. Yang terpenting di sini sholat yang dilakukan adalah sholat yang empat rakaat. Yang 4 rakaat sholat apa aja? Ada isya, ada zuhur, ada asar. Ketika Rasulullah SAW, nih udah ada yang sampai belum di kisah ini? Udah ada yang nyangkut belum nih? Udah, tebak kikir aja nih. Ada yang boleh nyangkut gak nih? Pernah dengar kisah ini? Mungkin Ustaz Irfan pernah dengar ya? Yakin, bohong kalau belum nggak tahu. Jadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat yang 4 rakaat, entah itu asar, zuhur atau isya, tiba-tiba Rasulullah SAW baru 2 rakaat beliau langsung mengucapkan salam yang terakhir. Kemudian beliau berdoa, kemudian beliau berlanjut duduk santai. Nah, kalau Ustaz Herman udah mikir nih, pasti udah paham tahu dia arahnya kemana ini. Jadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan sholat yang 4 rakaat, Rasulullah melaksanakan sholat cuma 2 rakaat. Rasulullah keluar setelah selesai menjalankan ibadah, duduk santai. Sahabat-sahabat tuh ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat para Rasulullah semuanya ada, komplit sahabat. Cuman pada saat itu orang-orang bertanya, apa ini dalam hati sahabat-sahabat pada saat itu? Apakah sholat kita ini emang benar udah 4 rakaat atau Rasulullah dalam keadaan lupa? Apakah memang ada wahyu terbaru nih? Sholat cuma 2 rakaat dan 4 rakaat. Semua sahabat bertanya-tanya. Pada saat itu kagak ada yang berani nanya kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang berani. Gak kayak orang sekarang songong-songong, baru ngaji udah dikat baik. Gak boleh songong. Ada aturan mainnya ya gak? Jangan mengkat-kat baik, kerja kelar dulu, baru boleh bertanya. Begitu. Jadi nggak ada yang berani sahabat-sahabat pada situ, termasuk sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq itu nggak berani. Dia bertanya langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ada sahabat Nabi memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Julyadain. Wah, Julyadain. Nah, aku tahu dah. Dia tulis nih. Namanya Julyadain. Artinya memiliki kedua tangan yang panjang. Tangan panjang, bukan panjang tangan maling.
Bunga Motoko nyomot ini. Kalau ini tangannya panjang, namanya Juliadain. Kalau nama aslinya Abu Ammar bin Nadlah Al-Hudai, nama aslinya. Ada yang bilang Abu Ammar bin Uwad, lakopnya Juliadain. Artinya orang yang tangannya panjang. Bukan panjang tangan ya, tangannya panjang karena emang dia beda sendiri. Tangannya panjang sendirian, kayak film Ten Brother. Dia bisa panjang tangan itu ada. Dua. Dia bertanya kepada Rasulullah untuk memberanikan diri. Ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu ya Rasulullah perihal sholat yang kita laksanakan pada hari ini. Baik, silakan wahai sahabatku Juliadain. Langsung diutarakan pertanyaan itu, wahai Rasulullah, bukankah hari ini kita sholat yang 4 rakaat? Padahal tadi Rasulullah melaksanakan cuma 2 rakaat. Rasulullah balik tanya kepada Juliadain, benarkah itu wahai Juliadain? Benar ya Rasulullah. Untuk meyakinkan berita itu, pertanyaan itu, Rasulullah SAW bertanya kepada jamaah yang diimami tadi, wahai sahabat-sahabatku, wahai jamaah-jamaah aku, apakah sholat yang aku laksanakan ini 2 rakaat? Semua kompak menjawab, betul ya Rasulullah, sholat yang kita laksanakan pada malam hari ini, pada 4 rakaat ini adalah cuma 2 rakaat. Nah, akhirnya Rasulullah sudah yakin karena perkataan daripada Juliadain ini. Kemudian Rasulullah langsung berjalan lagi ke pengimaman, memimpin sholat langsung berjamaah 2 rakaat. Setelah 2 rakaat selesai, baru dia melaksanakan sujud yang 2 rakaat, disebut juga dengan sujud sahwi. Jadi udah paham nih ceritanya nih. Jadi sejarah awal mulanya, sejarahnya turun sujud sahwi ketika Rasulullah SAW dalam keadaan lupa. Nah, lalu timbul pertanyaan di hati kita, kok Nabi bisa lupa? Kok Rasulullah bisa lupa? Nah, Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi yang ada di Suriah, ini lainnya. Imam Nawawi juga ada 2. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Ini Imam Nawawi, nama aslinya Abu Muhyiddin bin Syaraf bin Najwa An-Nawawi. Menurut Imam Nawawi, lupa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW tidak membatalkan kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya katakan, lupa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membatalkan kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak membatalkan, bahkan lupanya Nabi menjadi istinbat faedah buat kita. Jadi apa? Itu kita kalau rakaat lupa, kita bisa sujud sahwi. Gitu. Jadi itu aja yang Nabi sampaikan. Kisah ini mudah-mudahan bermanfaat. Nanti keterangan fikihnya bisa di Sapinatun aja, bisa di kitab yang lain dijelaskan oleh Ustadz Ajengan Wawan Ridwan. Saya hanya membuka jalan untuk paham dan sejarah tentang awal mulanya turunnya sujud sahwi agar ibadah kita lebih mantap. Tempatnya manusia ini adalah tempat salah dan lupa. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah lupa, sholat kita lupa rakaatnya, atau lupa dalam gerakannya, atau lupa dalam sebagainya, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Mudah-mudahan sujud ini memberikan faedah kepada kita agar ibadah kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat bacanya udah tahu kan? Sujud sahwi, subhana man la yanamu wala yasu. Atau bisa dibalik juga, subhana man la yasu wala yanamu. Ada juga yang bilang subhana man la yanamu wala yakbul. Artinya maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lalai, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak pernah lupa. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya berikan buat itibar buat saya pribadi dan juga buat jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'da. Segenap para alim, para tuan guru, khusus guru kita bersama Ustaz Ridwan, walaupun beliau hari ini tidak hadir bersama dengan kita, namun yakin hati beliau bersama dengan kita di majlis ini. Guru kita yang baru saja menyampaikan nasihat ilmunya, Bang Paseh Kubro, Bang Ustaz Paseh Kubro, juga guru-guru kita, ada Bang Ustaz Sumantri, kalau ini Bapak nih, Bapak Ustaz Jamal, Bang Ustaz Suherman, dan juga para ketua Majlis Ta'lim, ketua MDS, Bang Sandi, yang kita kenal dengan Bang Majid, juga ketua Purda. Kalau fotonya sering lihat, tapi orangnya baru ketemu sekarang. Ya. Dan juga seluruh jamaah dari Majlis Zikir Silaturahim An-Nur, bil khusus Sahibul Bait Bapak Mulyadi. Yang pertama, setelah kita bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah SAW, saya nyesel duduk dekat MC. Akhirnya dikasih mic. Tadi aja jauhan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini Allah kasih nikmat yang begitu luar biasa kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, amin, nikmat kekuatan niat. Ini yang paling penting, karena 3 nikmat itulah yang merupakan penunjang setiap kita untuk mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah. Ya. Kita buktiin, ada orang sehat, ya, tapi kagak sempet. Kira-kira nyampe gak maju sini? Enggak. Alhamdulillah kemarin kita Ustaz Jamal sehat, gak sempet, gak nyampe juga. Ada orang yang sempet, waktunya ada, tapi kagak sehat, nyampe gak? Enggak juga. Ada orang yang sehat, yang sempet, kagak punya niat, nyampe gak? Nah, 3 nikmat itu kumpul di dalam diri kita. Alhamdulillah, sehingga kita bisa duduk di sini dengerin nasihat ilmu dari guru-guru kita. Dan tentu kita berdoa setiap orang yang punya komitmen dengan syiar dakwah Islam, Allah berikan pertolongan. Khusus di majlis An-Nur ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Gak banyak yang saya sampaikan, hanya sekedar mungkin menguatkan diri kita, di mana hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekian banyak orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan bulan yang mulia ini, kita dikasih kesempatan buat berjumpa dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Masya Allah. Kata ulama, ketika bulan Rajab yang merupakan bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemuliaan, itu ulama menerangkan, yang tentunya ini pelajaran buat kita, agar berhati-hati di bulan ini. Kata para ulama, innal ma'siyata fiha asaddu iqaba. Kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, termasuk bulan Rajab ini,
maka ganjaran dosa dan siksanya lebih gede. Wa ta'atu fiha aktsaru thawab, dan ketaatan di dalamnya maka akan diganjar pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bersyukur kepada Allah, dan kita harus jaga baik-baik perjumpaan kita dengan bulan Rajab ini, ya. Bulan yang merupakan bulan yang dimuliakan Allah. Dan para guru-guru kita banyak menerangkan. Ana rasa semua yang hadir di tempat ini tahu, di antara bulan yang haram, bulan yang mulia ada empat. Apa aja? Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Apa? Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya dalam bilangan tahun ada 12 bulan yang Allah tetapkan pada saat Allah ciptain langit dan bumi, yang kemudian di dalamnya ada 4 bulan yang mulia. Tadi itu kemudian Nabi SAW nerangin kita 4 bulan mulia itu adalah, kata beliau Rasul, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum sanatun mutawaliyatun Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, wal Rajab Mudhar allazi baina Jumada wa Sya'ban. Kata beliau Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya dalam 1 tahun 12 bulan, di antara 12 bulan ada 4 bulan mulia, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab, yang mana bulan Rajab terletak antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yang alhamdulillah kita sekarang ada di dalamnya. Kita bersyukur kepada Allah. Di saat banyak orang-orang yang melupakan keutamaan malam Rajab, alhamdulillah hari-hari Rajab, waktu-waktu Rajab, kita diberikan kekuatan taufik untuk bersama mengisi dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kilas balik ke tahun lalu. Begitu datang bulan Rajab, ada di antara saudara kita, teman kita, mungkin jamaah kita, saudara kita yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ketemu dengan bulan Rajab ini. Dan sekarang mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, gak bisa duduk, gak bisa ngobrol, gak bisa bareng-bareng lagi sama kita di majlis-majlis kebaikan. Ada gak? Kita doain beliau-beliau dalam ampunan dan rahmat Allah. Dan kita berdoa, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, keafiatan sampai ke dalam bulan Ramadan. Karenanya kita banyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bagian terakhir yang ingin Anda sampaikan dari prolog tadi adalah bahwa syukuri kesempatan hidup kita di dunia. Syukuri perjumpaan kita dengan bulan haram ini. Karena ada di antara manusia-manusia yang sekarang ada di alam barzakh, ada di alam kubur, dan di antaranya ada mereka yang menyesal. Kenapa menyesal? Hari itu mereka telah menerima ganjaran akibat perbuatan-perbuatannya. Dan saat itu tidak ada lagi amal. Sekarang kita renungi, Allah Subhanahu wa taala terangkan itu. Betapa banyak orang-orang yang durhaka, yang lalai kepada Allah, mereka menyesal sejadi-jadinya. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un.
keadaan orang-orang yang lalai, orang yang durhaka. Mereka itu ketika mati nggak ada kata yang diucapkan kecuali dia berkata Rabbirji'un, ya Allah kasih kesempatan aku biar hidup lagi di dunia, kasih kesempatan lagi biar aku bisa hidup di dunia. Buat apaan? Buat sekedar makan Indomie bareng Bang Paseh Kubro, Bang Ustaz? Enggak. Tapi di situ dikatakan la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku ingin berbuat amal-amal kesalehan seperti amal soleh yang pernah aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia. Insyaallah. Nyari, ayo. Saya ajak diri saya, Irfan, dan juga kepada setiap kita renungi, kita muhasabahin betapa banyak kelalaian-kelalaian yang kita lakukan, betapa banyak waktu terbuang percuma, berapa banyak kemudian nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan, sementara kita nggak tahu batas kehidupan kita sampai kapan. Bahkan hari ini kita yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta keberkahan Rajab, keberkahan Sya'ban sampai berjumpa dengan bulan Ramadan. Hari ini tidak ada yang mampu menjamin diri kita bakalan ketemu dengan bulan Ramadan. Siapa yang pernah atau siapa yang bisa menjamin? Kematian ada di depan kita. Mudah-mudahan kalau kematian itu datang kepada kita husnul khotimah. Tugas kita adalah cuma banyakin apa banyakin apa? Bekal. Banyakin bekal. Dan itu perintah Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liga. Hendaknya setiap diri kita mempersiapkan atau memperhatikan tentang amal-amal baik atau bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Ini hari sekali lagi kita ingatin diri kita semua. Mudah-mudahan amalan-amalan kebaikan kita diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita di bulan Rajab, istighfar kita di bulan Rajab, doa kita di bulan Rajab diganjar pahala. Yang penting tetap hati kita tadi di awal bang ketua kita bilang niat mencari ridho Allah. Itu yang paling penting. Kadang-kadang saya mulut zikir hati lalai. Saya kadang-kadang saya zikir, saya besarkan Allah dengan lisan, tapi hati ngebesarin diri. Dengan lisan ini saya ngagungin Allah, hati lagi ngagungin diri sendiri. Sehingga pantas kalau kalimah-kalimah zikir yang saya ucapin nggak nganter saya dalam ketaatan kepada Allah, nggak nganter saya dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kemudian ayo sama-sama kita bersyukur atas nikmat sempat, sehat dan kekuatan niat di dalam amal ketaatan ini, agar kita dilurusin niat, ya, dilurusin niat terus semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja sekedar nasihat buat diri saya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran di dalamnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih Bapak Ustaz Irfan Sodri yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wa tub alayya Rabbi ufirli warhamni
وارحمني وتب علي ربي اغفر لي 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 وارحمني وتب علي الفاتحة. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا سلام عليك زائر الأنبياء سلام عليك ما تقالت وجهها سلام عليك زائر الأنبياء. Ini nggak mungkin dua kali kali ya? Mungkin dua kali. Belum satu belum kali ya? Kan bisa dua.